بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستودع الله العلي الأعلى الجليل العظيم ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يأنيني أمره. أستودع الله المرهوب المخوف المتضأذئ لعظمته كل شيء ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي وإخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي وجميع من يأنيني أمره. حسبي الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أشهد وأعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أسبحت اللهم معتصما بذمامك المنيء الذي لا يحابل ولا يطاول من شر كل غاصب وطارق من سائر ما خلقت ومن خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخاف بلباس سابغة ولائي أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليه وعليهم محتجبا من كل قاصد لي بأذية بجدار حسين الإخلاص في الاقتراف بحقهم وتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم أوالي من والوا وأعادي من عادوا وأجانب من جانبوا. فصل على محمد وآل محمد وأعذني اللهم بهم من شر كل متقيه. يا عظيم حجزت الأعادي أني ببديء السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أسبحت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله ربي حق لا أشرك به شيئا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعز وأجل مما أخاف وأحذر، وعز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله ولا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه وآله الطاهرين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش وسعة الكرسي.
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت جارنا، وأنت رجاؤنا، وأنت رجاؤنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري، وأوسع علي في رزقي، وانشر علي رحمتك، وإن كنت عندك في أم الكتاب الشقية فاجعلني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله عز وجل. ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. اللهم اجعلني في ذرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في ذرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في ضرعك الحسنة التي تجعل فيها من تريد. لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأول والآخر والظاهر والباطن، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أشهدك أنه ما أسبح بي من نعمة وآفية في دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور.
بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. الحمد لله كما هو أهله. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلى الله على محمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali. Allahumma salli ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amjad ar-rasulil muayyad al-ma'rufu fis samaa'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa balaghal ula bi kamalihi kashafat duja bi jamalihi hasanat jami'a hisarihi sallu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya habib rabbil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar, sehingga pada pagi ini kita mengadakan majlis rutin kita pengajian Ahad, dan ini adalah merupakan sebuah kehormatan yang sangat luar biasa untuk saya karena bisa duduk di depan antum semua mengambil keberkahan dari majelis ini. Kalau kita sedikit ingin bercerita tentang majelis ini, pertama kali saya kenal atau saya tahu tentang majelis ini itu sudah lama, yaitu ketika saya masih SMA dulu, yang mana kebetulan kakak saya yang sudah almarhum itu adalah alumni dari SMA Mutahari. Saat di hari Minggu pagi ketika pas kakak saya bersama teman-teman yang lainnya kumpul di rumah dan kemudian hendak pergi ke pengajian ini, kemudian nanya ke saya, ayo mau ikut nggak, kemana? Saya bilang gitu kan. Dijawab, ke pengajian kebaktian, bahasanya dia seperti itu, pengajian kebaktian.
Yang ada dalam benak saya adalah hari Minggu pagi kebaktian. Dengan polosnya saya mengatakan, mau pengajian di gereja mana? Ala kulihal akhirnya saya ikut dan baru tahu ternyata pengajiannya di sini. Dan itulah pertama kali saya ikut di pengajian bersama almarhum Kiai Jalaluddin Rahmat, Allah yarham. Disitulah kemudian saya pertama kali ikut di pengajian itu. Tapi setelah itu mungkin pertama dan terakhir kalinya saya ikut pengajian Ahad itu. Kenapa? Karena memang saya tidak di sini ya. Saya memang sekolahnya bukan di Bandung, tapi di Jawa Timur, dan kebetulan pada saat itu adalah di masa liburan sekolah saya. Sehingga ya setelah itu saya sudah nggak lagi ikut pengajian ini, dan terakhir ini sekarang ini saya ikut kembali dan mungkin langsung jadi pastornya ala kulihat. Nah, dan ini makanya ini adalah sebuah kehormatan buat saya, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut dalam artian saya mengambil keberkahan di majelis ini yang tentunya kita akan mendengarkan bersama dari Kiai Miftah yang semestinya yang mengikutinya adalah beliau yang isi, dan mudah-mudahan kedepannya saya juga ikut bersama antum mengambil keberkahan ilmu dari beliau. Ala kulihal, saya baru dihubungi oleh panitia kemarin untuk ngisi di sini, yang tentunya agak kebingungan biasanya diisi apa ini saya juga nggak tahu. Tapi ala kulihal ini adalah kita masih berada di bulan Maulid, kita masih berada di bulan mulia Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya adalah manusia yang sangat agung. Tentunya untuk mengambil keberkahan dari bulan Maulid ini, mungkin yang kita bahas di sini adalah berkenaan tentang pribadi sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan Maulid adalah momen yang pas, bulan yang tepat untuk kita lebih PDKT, untuk lebih kita mengenal siapa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mulai mungkin pembahasan ini dari syahadat yang selalu kita ucapkan dalam tasyahud kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita ketahui bahwa ini adalah merupakan rukun Islam, yang artinya kalau ada orang yang tidak bersyahadat, berarti dia bukan Islam tentunya. Kalau kita melihat dulu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad adalah hanya supaya masyarakat kota Makkah pada saat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Masuk Islam itu sesimpel itu gitu. Masuk Islam itu hanya mengucapkan syahadat, dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mengapa dengan hanya semudah itu, tapi kemudian banyak penentangan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan sampai ada peperangan yang namanya perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Kenapa mereka seperti Abu Jahal dan kawan-kawan enggan untuk menerima apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, hanya mengucapkan syahadat? Mereka pada nggak mau. Mengapa? Karena bentuk syahadat itu bukan hanya dalam ucapan. Syahadat itu ada konsekuensi logis yang harus dijalankan, dan itulah yang difahami oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, sehingga mereka enggan untuk mengucapkan itu. Kalau cuma hanya mengucapkan saja, wah, tidak ada efek sama sekali. Makanya kemudian dalam surat Al-Baqarah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari orang, sebagian dari manusia mayyaqulu, sebagian dari orang hanya mengatakan aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada hari akhir. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Artinya bahwa yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam syahadat yang kita ucapkan bukan hanya di lisan, bukan hanya dalam lisan saja. Kalau lisan saja gampang. Tapi yang diinginkan adalah ada konsekuensi dari keimanan kita. Sehingga bukan hanya mengatakan secara lisan, tapi kita harus juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengucapkan misalkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Artinya bukan hanya di lisan saja, tetapi sikap kita harus menunjukkan kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya bahwa ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah pernyataan sikap kita, pernyataan keimanan kita kepada Allah, dan juga menyatakan diri kita beriman kepada Muhammad, bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah kita sudah beriman? Apakah selama ini kita hanya beriman di lisan saja? Sebagaimana wa na'udzubillah kita masuk dalam ayat yang tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna wa na'udzubillah. Jangan sampai kemudian Allah menganggap wa ma hum bimu'minin, kita sudah mengatakan syahadat tapi ternyata Allah mengatakan bahwa kita belum beriman. Nah, tentunya dalam beriman, yang namanya keimanan itu pasti ada yang namanya dasar. Apa dasarnya? Apa landasannya? Kenapa kok kita beriman? Pasti punya alasan. Tidak mungkin tiba-tiba, apa sih keimanan itu? Keimanan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah trust ya, kita kan. Kepercayaan, percaya. Tentunya dasar dari kepercayaan itu adalah apa? Pengenalan. Gak mungkin kita percaya sama seseorang yang belum kita kenal. Gak mungkin. Kita ketemu sama orang entah siapa, misalkan di jalan, kita belum ketemu sebelumnya, kita belum kenal sama orang itu, tiba-tiba saya mengatakan saya percaya sama orang itu. Dari mana kepercayaan itu? Tentu yang namanya percaya itu pasti harus kenal terlebih dahulu. Jadi kita katakan bahwa nilai iman itu harus berbanding lurus dengan pengenalan. Semakin kita tidak mengenal, saya ulangi, ketika kita tidak mengenal, maka nggak mungkin kita akan beriman. Kalau kita memiliki pengenalan sedikit, maka nilai keimanan kita pun juga sedikit. Semakin besar nilai pengenalan kita, maka semakin besar keimanan kita kepada hal tersebut. Sehingga ketika pas kita katakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya kita menyatakan keimanan kita kepada Allah. Pertanyaannya, seberapa besar keimanan kita? Seberapa besar keimanan kita, itu ditunjukkan seberapa besar makrifah kita atau pengenalan kita kepada Allah. Jadi makrifah atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghasilkan keimanan. Semakin tinggi pengenalan kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula keimanan kita kepada Allah. Dan tentunya semakin tinggi keimanan kita kepada Allah, maka amal ibadah yang kita lakukan juga akan semakin bernilai.
Dan tentunya hasil dari ibadah yang kita lakukan itulah yang kita sebut dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi apa sih tujuan kita beribadah? Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan manusia-manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ketakwaan itu adalah hasil dari ibadah yang kita lakukan. Maka kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tujuan kita adalah kita ingin menjadi manusia yang mulia. Bagaimana caranya supaya menjadi manusia yang mulia? Menjadilah orang yang paling bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu u'budu, dengan cara beribadah. Untuk menjadi ketakwaan yang tingkat tinggi, maka kita harus melakukan ibadah pun juga yang berkualitas. Bagaimana cara beribadah yang berkualitas? Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk disebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ayat ini mencerminkan atau ayat ini menjelaskan kepada kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kuantitas dari ibadah kita. Bukan banyak-banyakan ibadah. Tapi yang diinginkan oleh Allah adalah ahsanu amalan. Apa ahsanu amalan? Sebaik-baiknya amal, itu yang diinginkan. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa, sekali lagi, itu harus memiliki kualitas ibadah yang luar biasa. Nah, bagaimana cara mendapatkan kualitas ibadah yang luar biasa? Caranya adalah kita harus meningkatkan keimanan kita. Sekali lagi, tanpa keimanan maka ibadah kita akan sia-sia. Nilai ibadah kita tinggi itu dilihat dari keimanan yang tinggi. Ilaihi yas'ad kalimat thayyib wal amalus saleh yanfa'uh. Itu dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya keimanan itu adalah kunci atau password untuk diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita sholat, misalkan puasa, sedekah, dan lain sebagainya, tapi kita nggak memiliki keimanan kepada Allah, maka apa? Apa yang kita lakukan akan sia-sia. Pertanyaannya sekarang, ketika kita sholat, tapi kita nggak beriman kepada Allah, nah kita ini sholat nggak ada siapa? Nggak mungkin kan? Artinya bahwa keimanan atau ibadah itu akan bernilai kapan? Ketika kita memiliki keimanan yang tinggi. Dan kita sekali lagi tidak akan pernah beriman kepada Allah kalau tidak mengenal. Contoh, siapa contoh sosok manusia yang memiliki tingkatan yang tinggi dalam ketakwaan? Saya akan contohkan di sini adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin, jelas dikenal dengan Amirul Mukminin. Apa artinya? Imam Ali dikenal dengan Amirul Mukminin, yang artinya tuannya orang yang beriman. Berarti keimanan dia sudah mantap. Makanya disebutkan lau kusyifa ilayyal ghita, kata Imam Ali, lau kusyifa ilayyal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau andaikan tabir ini disingkap, tabir kegaiban ini disingkap, maka mazdadtu yaqinan,
maka keyakinanku tidak akan bertambah. Artinya apa? Imam Ali memiliki keyakinan yang sungguh luar biasa yang sampai pada batas mentok sehingga tidak bisa lagi ditambahkan. Itu keimanan yang dimiliki oleh Imam Ali. Ketika Imam Ali memiliki keimanan yang tinggi, ketahuilah bahwa keimanan Imam Ali itu didasari dengan sebuah makrifah. Artinya bahwa pengenalan Imam Ali kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga tinggi. Makanya ada dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Ali, la ya'rifuka illallah wa ana, wa la ya'rifuni illallah wa anta, wa la ya'rifullaha illa ana wa anta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Imam Ali, "Wahai Ali, sungguh tidak ada yang mengenalmu kecuali Allah dan saya," kata Rasulullah. "Dan tidak ada yang mengenalku kecuali Allah dan engkau. Dan tidak ada yang mengenal Allah kecuali saya dan engkau." Artinya selain daripada Rasulullah, Imam Ali juga memiliki pengenalan, memiliki makrifah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan makrifah itulah maka kemudian keimanan Imam Ali dikatakan lau kusyifa ilaiyal ghitha masdatu yakinan. Kalau tabir ini disingkatkan maka keyakinanku tidak akan bertambah. Kenapa? Karena keyakinan Imam Ali sudah itulah yang kita sebut dengan Amirul Mukminin. Kalau sudah memiliki keimanan yang tinggi, bagaimana dengan ibadah yang dilakukan oleh Imam Ali? Jangan ditanya kualitasnya. Salah satu contoh misalkan ibadah yang dilakukan oleh Imam Ali adalah kita melihat dari perang Khandaq misalnya. Ketika Rasulullah mengatakan darbatu Ali fi yaumil Khandaq afdal min ibadatil lain. Apa artinya? Pukulan Imam Ali di perang Khandaq itu lebih afdal, lebih utama daripada ibadahnya lain, ibadahnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Artinya kalau misalkan kita melihat darbah itu pukulan Imam Ali itu mukul atau duel dengan musuh Allah pada saat itu tuh paling berapa menit sih dari usia beliau selama 63 tahun. Anggap 10 menit paling lama. 10 menitnya Imam Ali hidup itu lebih afdal daripada ibadahnya Taqwa. Kenapa dia bisa memiliki nilai seperti itu? Ya karena dia memiliki keimanan yang tinggi. Sehingga nggak salah ketika beliau pun juga digelari dengan Imamul Muttaqin. Yaitu apa? Imamnya para orang yang bertakwa. Ala kulli hal, ini kok jadi Imam Ali yang dibahas. Nah, artinya sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa apa sih pentingnya kita makrifat? Apa sih pentingnya kita mengenal Allah? Pentingnya adalah supaya kita menjadi orang yang paling bertakwa, dan itulah orang yang akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Jadi semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi makrifah kita kepada Allah, maka semakin tinggi keimanan kita, dan ketika semakin tinggi keimanan, maka kualitas ibadah kita akan semakin tinggi. Ketika kualitas ibadah kita semakin tinggi, maka kita menjadi orang yang paling bertakwa. Disinilah makanya pentingnya ma'rifah. Pertanyaan sekarang, sudahkah kita ma'rifah kepada Allah? Sudahkah kita mengenal Allah? Bagaimana? Pertanyaannya, benarkah kita sudah beriman? Seberapa besar sih keimanan kita? Seberapa kenal kita dengan Allah?
Allah itu adalah pencipta alam semesta ini. Oke. Sudah sampai di situ pengenalan kita kepada Allah? Atau istilahnya tuh kalau kita kenal sama orang, ya kadang kenal sebatas nama. Kalau saya ada kenal, oh ya teman, teman nggak akrab. Ada yang sampai kenal banget, kan gitu. Nah kita sama Allah itu seberapa kenal? Disitulah nilai dari keimanan gitu. Nah sekarang ketika kita ingin ma'rifatullah, kalau kita ingin, oh sekarang saya pengen lebih kenal saya sama Allah, kemana kita mencari informasi tentang Tuhan? Kemana? Jangan tanya tentang Allah kepada orang yang nggak kenal. Kalau kita nanya sama orang yang sama-sama tidak kenal, yang terjadi adalah dia akan memberikan informasi yang salah tentang Tuhan. Makanya kemudian ada yang kemudian karena salah dalam mengenal Tuhan sehingga mensifati Tuhan dengan berbagai macam sifat-sifat makhluknya. Seperti oh Allah itu ada di atas ars misalkan, duduk di singgasana. Oh Allah itu punya tangan. Itu dari mana informasi itu? Dari informasi dari orang yang tidak mengenal siapa Allah. Sehingga ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita tanyakan kepada orang yang paling mengenal Allah. Siapa? La ya'rifullah illa ana wa anta. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali aku, kata Nabi, dan engkau wahai Adam. Jadi kalau ingin mengenal Allah, ingin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ingin asyhadu an la ilaha illallahnya benar, maka harus melalui Rasulullah dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kita tanyakan kepada mereka yang sudah mengenal bagaimana Allah. Banyak penjelasan-penjelasan dari Rasulullah berkenaan tentang Allah. Begitu juga dengan banyak penjelasan Imam Ali yang berbicara tentang Allah. Saya akan bawakan di sini dari khutbahnya Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah berkenaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan awwaluddin ma'rifatu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bihi wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduh wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lahu wa kamalul ikhlasu lahu nafis sifati anhu dan lain sebagainya. Panjang kalau mau dibahas. Beliau menyebutkan di sini awwaluddin ma'rifatuh. Awal dari kewajiban sebuah agama adalah Allah. Dan puncak dari pengenalan kita kepada Allah adalah ketika kita sudah sampai pada tasdiq, membenarkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiq. Kalau kita bahas tentang ilmu itu ada dua. Ada yang namanya ilmu husul ya, ada dua, yaitu yang pertama adalah yang kita sebut dengan ilmu tasawwuri dan ilmu tasdiqi disebutnya. Apa itu ilmu tasawwuri, apa itu ilmu tasdiqi? Kalau ilmu tasawwuri itu masih gambaran, itu namanya ilmu tasawwur. Ada yang namanya ilmu tasdiki. Kalau tasdiki itu adalah kita membenarkan ilmu tersebut dari kata saddaqa yusaddiq, yaitu membenarkan. Kalau gambaran itu belum tentu benar karena masih bayangan dalam otak kita. Contoh misalnya ada istilahnya tuh kalau kita melihat ada yang namanya kadang kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi.
Kita kalau misalkan mau melakukan rehlah misalkan atau misalkan tamasya, pergi ke sebuah tempat yang belum pernah kita ketahui di mana. Tempat pikiran kita, tempat itu adalah tempat yang indah misalnya. Kita mau rekreasi ke tempat mana? Pikiran kita, bayangan kita, tempat itu tempat yang indah. Ternyata kenyataannya ketika pas sudah berangkat, loh kok cuman gini, kan gitu. Itu sering kemudian kita ke kecewa, cuman gini doang ternyata. Artinya bahwa kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu namanya ilmu tasawwur dan ilmu tasdiki. Contoh lain misalnya, ketika misalkan kita membayangkan contoh, membayangkan sebuah makanan sesuatu lah, siomay misalnya, kita membayangkan. Jelas tentunya rasanya akan berbeda ketika kita hadirkan siomay itu di dalam kehidupan nyata. Kemudian kita makan siomay itu. Membayangkan makan siomay dengan makan siomay secara sungguhan. Nah, makan siomay secara sungguhan itu yang kita sebut dengan tasdik. Nah, saat kita katakan beriman kepada Allah disebutkan di sini ma'rifah. Puncak dari pengenalan kepada Allah menurut Imam Ali adalah ketika kita sudah tasdik, yang artinya sudah bukan hanya membayangkan Allah, tapi menghadirkan Allah dalam kehidupannya nyata. Dan itu berat. Pada batas itu, artinya apa? Kita merasakan betul-betul keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Allah ada dalam wujud nyata di tengah-tengah kita, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ibaratkan kalau kita naik motor atau naik mobil di jalan dan kita menyadari ada polisi di depan kita, maka nggak mungkin kita akan melakukan pelanggaran lalu lintas. Nggak mungkin. Ya, kenapa kita melakukan pelanggaran? Karena dilihat tidak ada polisi. Kita tidak merasakan adanya seorang polisi di situ. Nah, balik lagi. Saat kita sampai pada puncak pengenalan kepada Allah, kata Imam Ali, adalah tasdik ketika kita merasakan keberadaan Allah secara nyata, bukan hanya dalam gambaran di dalam. Nah, ketika kita masih dengan mudah melakukan pelanggaran, berarti ma'rifah kita masih kurang. Ya. Wa kamalu tasdiki bihi tauhiduh, kata Imam Ali lanjutannya. Dan puncak dari tasdik adalah ketika bertauhid. Apa tauhid? Mengesahkan Tuhan, menyatakan atau beriman hanya kepada satu Tuhan. Tauhid ini juga sesuai dengan arti syahadat yang tadi kita sampaikan. Ketika disampaikan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Kita beriman atau kita meyakini hanya satu Tuhan. Kita meyakini bahwa selain Allah bukanlah Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah. Pertanyaan sekarang, betulkah kita sudah bertauhid? Betulkah kita sudah menganggap atau meyakini bahwa Tuhan itu hanya dan hanya satu, yaitu Allah? Sekali lagi, yang diminta oleh Allah setelah kita ma'rifah, apa sih yang diminta oleh Allah? Setelah kita mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, apa selanjutnya tugas kita?
Tugas kita adalah beribadah kepadanya. Ngapain kita hanya mengenal Allah? Setelah kita mengenal bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah makhluknya, kita adalah hambanya, maka tugas selanjutnya adalah kita sebagai hamba menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwa yang diinginkan oleh Allah bukan menyembah Allah. Allah tidak menginginkan kita menyembah Allah. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita hanya menyembah Allah. Itu yang namanya tauhid. Itu yang namanya la ilaha illallah. Itu yang namanya asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, yang artinya kita hanya menyembah kepada Allah. Dan itulah makna dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi yang diinginkan itu adalah bukan menyembah Allah, tapi menyembah hanya kepada Allah. Beda ya? Pertanyaan gini, sudahkah kita beribadah kepada Allah? Sudahkah kita menyembah Allah? Pasti jawabnya sudah. Apakah kita menyembah Allah? Jawabannya iya. Tapi kalau pertanyaannya kita rubah, apakah kita menyembah hanya kepada Allah? Jawabannya belum tentu. Ya, jawabannya belum tentu. Ternyata dalam kenyataannya kita belum bertauhid. Kita masih menyembah kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau melihat ada sekelompok manusia yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Jadi bukan hawa nafsu kemudian kita sembah-sembah. Tapi ketika kita mengikuti hawa nafsu, artinya bahwa Allah dalam ayat ini mengibaratkan saat kita mengikuti hawa nafsu kita, maka Allah mengibaratkan bahwa kita menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Artinya apa? Ada dua Tuhan yang kita sembah, Allah dan hawa nafsu. Sekali lagi, yang diinginkan oleh Allah adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang diinginkan oleh Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, tidak kepada yang lain. Sekali lagi, kalau pertanyaannya apakah kita beribadah kepada Allah? Jawabannya ya. Tapi kalau apakah kita hanya beribadah kepada Allah? Ternyata kita masih beribadah juga kepada yang lain. Dan ini bukan tauhid menurut Imam Ali. Karena Imam Ali mengatakan tadi wa kamalu tasdiqi bihi tauhiduh. Ketika kita sudah mengenal sama Allah dan sampai pada puncak pengenalan, maka kita pasti akan bertauhid, yang artinya kita tidak akan pernah mengikuti hawa nafsu kita. Ala kulli hal. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita skip dulu aja berkenaan tentang Nahjul Balaghah ini, karena memang khutbahnya Imam Ali berkenaan tentang pengenalan kita kepada Allah itu sangat panjang. Kita skip karena kita katakan ya waktu yang mungkin sangat singkat ya. Ala kulli hal. Ada dua poin di sini dari syahadat itu. Yang tadi yang kita bahas adalah berkenaan tentang syahadat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Poin yang kedua, ini yang ingin saya bahas juga, yaitu apa? Kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi-lagi pertanyaan itu, sudahkah kita beriman kepada Rasul? Betulkah kita sudah beriman kepada Rasul? Ketika kita beriman kepada Rasulullah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Makanya kemudian apa? Ketika kita sudah percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, artinya bahwa tidak ada kata-kata bantahan, tidak ada kata-kata pengingkaran, tidak ada kata-kata, semua pokoknya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah harus kita terima. Itu makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kok Abu Jahal dan kawan-kawannya tuh nggak mau masuk Islam dan nggak mau mengucapkan syahadat? Ya karena ini, karena dia nggak mau taat secara mutlak kepada Rasulullah. Karena bentuk daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita memposisikan Rasulullah itu di atas kita. Yang artinya bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na, harus taat. Dan ini berat. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, nggak ada protes. Kita nggak boleh protes. Harus nurut. Iya. Itu yang namanya syahadat wa asyhadu. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita melakukan pelanggaran? Berapa kali kita tidak taat atas perintah Rasul? Banyak sunnah-sunnah Rasul yang kemudian kita tidak jalankan. Nah, ala kulli hal, saat kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kita perhatikan apa yang disabdakan oleh beliau dalam sebuah riwayat. Baka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu hari Rasulullah menangis. Faqalu ma yubkika ya Rasulullah. Maka kemudian para sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, qala istaqtu li ahbabi. Aku menangis karena aku merindukan kekasih-kekasihku. Kemudian para sahabatnya mengatakan, awalasna ahbab ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah kekasih-kekasih? Maka Rasulullah mengatakan, qala la, kalian bukan kekasih-kekasihku. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Amma ahbabi, adapun kekasih-kekasihku, faqaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Adapun kekasih-kekasihku adalah sebuah kaum yang datang sepeninggalku dan dia beriman kepadaku walaupun dia tidak pernah melihat. Itu yang dimaksud adalah kita semua, di mana kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi kemudian kita beriman kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan mereka semua ini adalah kekasihku. Ini nggak tahu mana yang lebih tinggi derajatnya antara kekasih dan ashab, sahabat-sahabat. Dan yang tentunya bahwa yang pasti adalah Rasulullah menganggap kita kekasihnya, dan Rasulullah pun juga merindukan kita sampai saking rindunya beliau nangis. Ini tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya seperti tadi, saat kita ingin beriman kepada Rasulullah, tentunya kita harus mengenal sosok Rasul. Semakin kenal kepada Rasulullah, maka akan semakin beriman.
Balik lagi ke masalah yang tadi, bagaimana cara kita mendapatkan informasi tentang Rasulullah? Cari kepada yang paling mengenal sosok Rasulullah. Siapa yang paling mengenal Rasul? La ya'rifuni illallah wa anta. Tidak ada yang mengenal Rasul kecuali Allah dan juga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau kita ingin memperkuat makrifat kita kepada Rasulullah, maka kita harus melalui Allah dan juga harus melalui Imam Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan bawakan beberapa ayat, satu ayat saja yang berbicara tentang siapa sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah siapa? Al-Quran itu adalah firman dari Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, ketika kita ingin mengenal Rasulullah, maka melalui ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Rasulullah, karena Al-Quran lah yang mana Al-Quran itu adalah firman Allah. Allah lah yang paling mengetahui dan paling mengenal siapa Rasulullah. Jelas karena dia adalah siapa? Karena dia adalah pencipta dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ahzab ayat 46 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munir. Ada 5 sifat atau 5 predikat dalam ayat ini yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syahidan. Bahwa predikat yang pertama dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah itu sebagai saksi. Saksi di mana? Saksi kelak di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat tiba, salah satu nama dari hari kiamat itu adalah Yaumul Hisab, hari pengadilan, hari segala macam apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentunya kita di situ pasti akan disidang dan akan dipertanyakan atas amal perbuatan yang kita lakukan. Saat di persidangan yang menjadi hakimnya siapa? Yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hakimnya Allah, yang tentunya dalam persidangan ada yang namanya saksi. Dan Allah akan hadirkan beberapa saksi di situ. Salah satu saksinya adalah anggota tubuh kita. Ketika disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana kami tutup mulut-mulut kalian, wa tashhad al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara dan juga kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atau akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan. Dan ternyata yang menjadi saksi selain itu adalah Rasulullah SAW pun juga berdiri akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Dalam ilmu persidangan dijelaskan kepada kita bahwa dalam ilmu persidangan tentunya yang namanya saksi itu adalah harus saksi mata, yang artinya hadir di TKP dan menyaksikan secara langsung kejadian tersebut.
Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata Rasulullah pun juga ada, selalu ada di tengah-tengah kita dan menyaksikan apapun yang kita lakukan. Itu pasti. Kenapa? Karena dia nggak mungkin bisa menjadi saksi kelak di hari kiamat kalau dia tidak melihat langsung. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, selain tentunya Allah Subhanahu Wa Taala yang zat yang maha melihat, maka Rasulullah pun juga melihat semuanya. Sehingga dia akan senang ketika menyaksikan kita melakukan kebaikan. Kebalikan, dia akan sedih ketika menyaksikan umatnya melakukan kejelekan. Syahidan. Kemudian kalau sudah kita meyakini demikian, maka paling tidak kita harus sedikit mengerem, ya, demi kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kita harus mengerem setiap kali kita ada niat untuk melakukan kejelekan. Karena bukan hanya Allah ternyata yang melihat, tapi Rasulullah pun juga melihat. Selanjutnya, wa mubasyiran wa nadhiran. Apa mubasyir? Pemberi berita gembira, pembawa berita gembira dan membawa peringatan. Tentunya berita gembira yang dimaksudkan adalah kenikmatan surga, dan juga ancaman yang ada adalah ancaman terhadap api neraka. Artinya bahwa di sini ada dua hal. Yang pertama adalah ada apresiasi kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau melakukan kebaikan ada pahalanya, ada surga yang menantikan. Ketika kalian melakukan kejelekan, awas, ini ada neraka. Dan kalau kita membaca Al-Quran, uslub Al-Quran atau cara metode Al-Quran dalam menyampaikan perkataan tentang surga dan neraka, ternyata setiap kali Al-Quran menyebutkan tentang kenikmatan surga, maka setelahnya pasti ada ayat yang berbicara tentang ancaman tentang api neraka. Kebalikan, saat Al-Quran menjelaskan tentang ayat tentang berbicara tentang api neraka, maka di situ setelah itu pasti Allah juga akan berbicara tentang surga. Ini yang kita sebut dengan mubasyiran wa nadhiran, pembawa berita gembira dan juga ancaman. Dan balance di situ seimbang. Al-Quran menyebutkan tentang surga dan juga menyebutkan tentang neraka. Ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa antara raja dan khauf, antara harapan dan juga rasa takut itu harus seimbang. Terkadang ada orang yang terlalu tinggi harapannya. Ketika terlalu tinggi harapannya, yang terjadi adalah rasa takutnya hilang. Karena tinggi harapan, maka hilanglah rasa takut. Contoh apa yang memiliki harapan yang tinggi sehingga kehilangan rasa takut? Adalah orang-orang yang menyepelekan dosa akhirnya. Saat dia melakukan dosa, dengan mudahnya dia melakukan dosa, pas ditanya, kenapa kau melakukan dosa? Tenang saja. Memiliki harapan yang tinggi. Tenang saja. Allah kan maha pengampun. Tenang saja. Nabi saya kan Nabi Muhammad pasti akan memberikan syafaat. Itu saking tingginya harapan sehingga tidak ada rasa takut. Kebalikan, jangan kemudian kita memiliki rasa takut yang tinggi sehingga tidak ada harapan. Saya saking takutnya ini sehingga saya meyakini bahwa Allah nggak mungkin memaafkan saya, Rasulullah nggak mungkin memberikan syafaat kepada saya karena saking banyaknya dosa yang saya lakukan, sehingga yang terjadi ketakutan, sehingga hilanglah harapan. La ta'yasu min rahmat. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sehingga di sini ketika dikatakan mubasyiran wa nadhiran, maka antara khauf dan roja, antara harapan dan rasa takut harus balance, harus seimbang. Ini mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnih.
Dan juga fungsi dari Rasul itu adalah dai, yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah. Kalau bahas tentang dai, mungkin banyak selain Rasulullah. Para penceramah, para ustadz, para kiai, para jangan disebut, kalau di Indonesia disebut dengan dai. Yaitu apa? Orang yang mengajak kepada Allah. Nah, lantas kalau seandainya semuanya bisa jadi dai, apa bedanya dengan Rasul? Kalau sama aja, apa keistimewaan bagi Rasul? Keistimewaan bagi Rasul adalah jelas ada perbedaan antara Rasulullah sebagai dai dengan orang lain sebagai dai. Ketika Rasulullah menjadi dai disebutkan dalam ayat itu wadahiyan ilallahi biiznihi. Nah, kata-kata biizni yaitu apa? Dengan izin Allah. Artinya ketika Rasulullah itu berdakwah itu atas izin dari Allah, artinya sudah mendapatkan legalitas, sudah mendapatkan izin dari Allah, sudah mendapatkan sertifikat dari Allah, sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Sehingga ma'atakum rasuluhu fahuduhu wa manahakum anhu apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar, sehingga ambil. Apapun yang kau dapatkan dari Rasul, ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, maka tinggalkanlah. Itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dia sebagai wasilah, sebagai perantara untuk sampainya manusia kepada Allah. Saat tadi dikatakan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya, pertanyaannya, bagaimana cara kita beribadah? Apakah kita boleh beribadah bebas terserah kita, atau ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah? Tentu bahwa ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengetahui cara ibadah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah? Caranya adalah dengan kita melalui Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang diinginkan oleh Allah. Dia sebagai wasilah, dia sebagai dai yang mengajak manusia dan mengajarkan kepada manusia bagaimana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir mungkin dalam ayat itu disebutkan wasirajam munir. Predikat yang kelima yang dimiliki oleh Rasulullah adalah dia sebagai siraj, sebagai cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat terang itu apa maksudnya cahaya yang terang? Jelas kalau kita katakan di sini bahwa manusia itu bisa melihat tentunya bukan dengan mata. Manusia bisa melihat dengan cahaya yang terpantau ke mata kita. Kalau nggak ada cahaya kita gelap. Ketika kita nggak ada cahaya, yang terjadi adalah kegelapan. Ketika tidak ada cahaya adalah kegelapan. Apa identik dengan kegelapan? Kegelapan identik dengan kegelisahan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Contoh kasus misalnya ketika kita malam berkendara, entah itu pakai mobil atau motor, nggak ada penerangan jalan, dan juga motor kita nggak ada lampunya. Apa yang terjadi? Kita akan hati-hati jalannya, bahkan mungkin nggak jalan dulu. Termasuk kita mungkin takut akan ada begal misalnya, ada kriminal dan lain sebagainya. Kita akan merasakan kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, dan bahkan kita nggak bisa jalan secara luas. Artinya apa? Kita betul-betul membutuhkan yang namanya lampu penerangan. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah itu sebagai sumber cahaya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah al-Ansari ketika bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, apa yang pertama kali kau ciptakan? Wahai Rasul, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum alam semesta ini, sebelum semua ini?
Maka jawaban Rasulullah, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammad. Bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena cahaya itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Artinya apa? Ketika Rasulullah sebagai sumber cahaya, maka jangan pernah jauh dari sumber cahaya itu. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, kalau kita jauh dari Rasulullah, yang terjadi adalah hidup kita akan gelap. Karena Rasulullah sebagai sumber cahaya. Saat Rasulullah sebagai sumber cahaya, yang mana kalau kita ingin hidup kita terang, hidup kita nggak gelisah, hati kita nggak gelisah, hati kita nggak sumpek. Kenapa hati kita bisa sumpek? Karena hati kita gelap. Kenapa hati kita gelap? Karena kita jauh dari cahaya Rasul. Jadi kalau kita dekat dengan Rasulullah, maka pasti hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Karena ada cahaya. Sebaliknya, kalau kita jauh dari Rasulullah, yang ada adalah kehidupan kita akan gelisah. Dan mungkin saya akhiri sedikit dengan sebuah peringatan sedikit bahwa kita hidup di dunia tidak abadi, kita akan ke alam akhirat. Dan ketahuilah bahwa alam akhirat itu gelap. Jangan alam akhirat lah kejauhan, alam barzah dulu, kuburan. Kebayangkan kuburan ini ukurannya cuma 1 meter kali sekian kali 2 meter lah. Dan kemudian ketika tanah diuruk, itu kita sendirian di sana dan kita akan merasakan tentunya kegelapan. Yang artinya bahwa kita akan merasakan kegelisahan. Gelap di situ. Dan yang akan mendapatkan keterangan kapan? Yang akan mendapatkan cahaya adalah cahaya itu tidak kita dapatkan kecuali kita mengambil bekal cahaya itu di dunia ini. Jadi orang yang nggak ngambil cahaya di dunia ini, maka dia akan mengalami kegelapan kelak di akhirat. Karena di sana nggak ada cahaya. Yang akan mendapatkan cahaya di sana adalah orang yang mengambil cahaya itu ketika dia masih di dunia ini. Yang artinya bahwa ketika kita selama di dunia selalu bersama Rasulullah, maka di akhirat pun juga, di kuburan pun juga kita akan ditemani oleh cahayanya Rasul. Maka di dalam alam kubur kita akan merasakan ketenangan. Kenapa? Karena ada Rasulullah di sana. Ada cahaya. Kalau kita jauh dari Rasulullah di dunia ini, maka yang saya khawatirkan adalah kelak di akhirat itu, di alam kubur kita akan merasakan kegelapan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, pentingnya kita mengucapkan syahadat, jangan cuma bersyahadat, cuma ucapan, tapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah dan apa makna wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.